शाहान जी मलंगाना साहब मुबारक। हाजी हकीम खान। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला मन कान नबिय्यन व आदम बैनल माइ वत्तीन व अला आलिहि व सहबिहि अजमाइन। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन तिब्बिल क़ुलूबि व दवाइहा व आफ़ियतिल अब्दानि व शिफ़ाइहा व नूरिल अब्सारि व दियाइहा व अला आलिहि व सहबिहि अजमाइन। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यिदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यिदी या हबीबल्लाह। ढेर मोहतरम ढेर मुकर्रम मां सर पे दी स्टेज बांधे नास्त सैयदुस्सादात हज़रत सैयद मुनीबुल्लाह शाह साहिब दामद बरकातुहुम अलैना। मां सरा दी पलो नास्त मुंगा जामे सदर मुदर्रिस जनाब हज़रत अल्लामा मुफ्ती करामुल्लाह जुनैदी से द मुंग ढेर मोहतरम मशर ढेर मुकर्रम जनाब हाजी शरबत खान से द मारोर जमा दोस्त जनाब हाजी काशिफ से और दिल तनूर तंजीम अहले सुन्नत जहल के जमरोद नाजिम इस्लामुद्दीन से और दी इदारे मुदर्रिसीन जनाब मुफ्ती फराज से अब्दुल गयूर जुनैदी से नूर चचा नमूना रासपाती मां पर जड़क के मौजूद है ज तासु के हर यो कस्त जान न ढेर खगड़मा जान ने ढेर बेहतर गड़मा दी इलाके मशरानो कशरानो टोलो ता अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। हर इब्तिदा से पहले हर इंतहा के बाद ज़ाते नबी बुलंद है ज़ाते खुदा के बाद। दुनिया में एहतराम के लायक है जितने लोग मैं सबको मानता हूँ मगर मुस्तफ़ा के बाद। हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम द मीलाद पर मुनासिबत बांदे राजम शवियू हज़रत अब्दुल्ला इब्न रवाहा रसूलुल्लाह मुबारक सहाबी दे अगवई चिक रसूलुल्लाह मुबारक यो मौजिज़म खपल नवे ख़ार कड़े ने नवर ते इशारा कड़े वा नवर वापस रा खतलायो और रिवायात के राजी चे स्पोगमे ते इशारा कड़ा स्पोगमे दो टुकड़े शवा दा यो किस्म मौजिज़म रसूलुल्लाह नवे ख़ार कड़े द हुजूर मुबारक हुस्न व जमाल व खाइस दुमर डेरो च रसूलुल्लाह मुबारक मख्तब खल्क कतय और टोल कौम बकलीमा वेला कदायो मौजिज़म नवे ख़ार शवे। हुजूर मुबारक सहाबो च संग रसूलुल्लाह मुबारक हुस्न व जमाल बयान करे हज़रत अबू हुरैरा सहाबी दे अगा वही तिरमिज़ी शरीफ हदीस ते मारा आयतो शैअन अहसन मिन रसूलिल्लाह माद रसूलुल्लाह न खैस्ता बलिसो कम न देली दले और गमख की जुमला वही का अन्न शम्सा तजरी फी वजहिही दासे बखकार केदा लेकिन नवर बाज खले कोई इज़मा महबूब द नवर पे शांत दे अगदीन मख की जुमला वही अगवई दासे लगे दा लेकिन नवर ची हुजूर मुबारक मख की तावी गिरा तावी दासे लगे दा हुजूर मुबारक सहाबी दे हज़रत जाबिर अगवई स्वर लसम स्पोगमे व पासमान बांधे हुजूर मुबारक यमनी सादर चोले वराम का माँ कल स्पोगमे तकतल कल माँ हुजूर मुबारक मख्त कतल अगवई फ़ैज़हु इंदी अहसन मिनल क़मर माँ फ़ैसला कड़ा स्पोगमे न रसूलुल्लाह खैस्ता दे हुजूर मुबारक ज़ात हुजूर मुबारक अगशान मर्तबा सुमामा इब्न उसाल जर्नेलो द कबीले सरदारो द कौम मशरो हुजूर मुबारक सहाबो गिरफ्तार का मस्जिद नबवी और स्तन पोरे उतड़ल अगा हुजूर मुबारक बरातर रोजाना और अगत बीवी चिते जुल्मा मख्तरो गोरा
هغه به ورته وایي چې دنیا کې ټولو نه ډېر نفرت زه ستاسو نه کړمه، نعوذ بالله. او بیا درېیمه ورځ باندې رسول الله مبارک امام مسلم دا حدیث نقل کړی، حضور مبارک ورته اجازت ورکړه دی رها کړی. چې کله یې دی رها کړه نو حضور مبارک هغه ثمامه وایي چې زما قدمونه مخکې روانو، ما زړه واپس مدینې منورې ته روانو. او هغه وایي چې زه ما زړه کې سوچ وکړه چې بادشاهي ایران، شهنشاهي روم، د ټولو بادشاهانو دربارونه ما لیدلي، راځه نن د رسول الله مجلس هم وینه، حضور مبارک هم وینه. هغه وایي ثمامه ابن وسال چې څنګه حضور مبارک باندې نظر پرېوت، ورته وی یا رسول الله ما ته کلمه ووایه. او هغه به بیا مخکې وی چې ټوله دنیا کې ټولو نه ډېر نفرت ما ستا نه او چې کله نه مې ستا مخ مبارک ولیده په دنیا کې ټولو نه ډېر محبت ما ستا سره دی. حضور مبارک شان، حضور مبارک مرتبه. هغه صحابیه بیبي وه ام معبد، هغې به رسول الله مبارک عجیبه تعریف بیان کړی. هغې به فرمایل ابهى الناس، په ټولو خلکو کې ښایسته و. او هغې به فرمایل بعضې خلک یې لرې نه ښایسته ښکاري، چې نږدې راشي حسن هغه جلوه نی. حضور مبارک باره کې هغې تاریخي جمله ویلې وه، هغې فرمایلي و چې لرې و نو ښایسته و، چې نږدې راغی نو نور هم ښایسته شو. دا د رسول الله مبارک. او بیا حضور مبارک د زندګۍ هغه حلیمه سعدیه چې د حضور مبارک چا پرورش کړی و، هغه وایي چې ما چې کله حضور مبارک بچپن کې خپل کور ته راوړ، دوی مبارکو مخ نه به یو رڼا خطه او د هغې وجې نه به ما کور روښانه و. ما ته یې ورځ د ګاونډ زنانه رالې او ما ته یې ووایي چې دا څه وجه ده ټوله شپه ستا په کور کې رڼایي، اول خو به چراغ دپاره هېڅ هم نه و تا ته چې تا به لګولي وی. هغه وایي ما راوستی ګاونډ زنانه ما راوستی، حضور مبارک زانګو کې پروت و. ما ورته وی کله نه چې دا مخ زما کور ته راغلی، ما ته د رڼا ضرورت بیا نه دی راغلی، ما ته د چراغ ضرورت بیا نه دی راغلی. او هغه مونږه په دې کلو کې به یو دستور و، کیدای شي دلته مي په هغه وخت کې به د جینکو خپل مازدیګر ټیم به چې شو د ماشومانې جینکۍ خپل واړه رونه بهر راوباسي، کیدای شي دلته مي دا دستور په هغه وخت کې عرب دنیا کې مو. او هغې کې به جینکو خپل منځ کې یو مقابله غوندې شوه، یو به وایي چې زما بچی ښایسته دی، ما رور ښایسته دی، بلې به وایي زما رور ښایسته دی، چا به ورته وایي دی رنګ ښایسته دی، چا به ورته وایي نه رنګ یې که نه نقش یې ښایسته دی. حضور مبارک خور و رضایی حضرت شیما، هغه په دې ټیم کې به هغې خپل رور محمد راویسته او ټول ګاونډ خلکو به ورته ووایي چې ای شیما بیبي مونږ خو خپل منځ کې خبره کړه، ستا رور خو هېڅ مقابله نشته دی، ستا رور خو هېڅ. او هغې به یو دعا کوله بیا، یا ربنا ابقي لنا محمدا، خدای پاکه محمد صلی الله علیه وسلم ما دپاره باقي پرېږدې. هغې به بله دعا کړه، یا الله نن په زانګو کې دا د ماشومانو سردار دی، خدای یو وخت راولې چې دا د قوم نوجوانانو سرداري. او یو وخت راغی داسې د هغه بیبي دعا حضور خدای پاک همغه شان ته قبوله کړه چې څنګه هغې ویلي وو، هغه شان ته قبوله شوه. د حوازان جنګ چې کله وشو، حضور مبارک هغې قبیلې قیدیان قید کړه. قیدي به هغه وخت کې دستور دا و چې جرمانه به ورکوله او هغه جرمانه به قبیلې خلکو راټوله کړه او بیا به ادا کړه. حضور مبارک چې کله د دې قبیلې قیدیان قید کړه، د شیما بیبي کور ته هم د قوم سرداران لاړه چې ستا باندې دومره پیسې دي تم دومره روپۍ راکړه. هغې په خبرو کې چا نه د رسول الله مبارک نوم واورېده. هغې ورته ووایي چې راځئ ما ته دا کس چې کوم کس تاسو خلک گیر کړي، ریسار کړي، قیدیان کړي، دا زما رور کږي، راځئ چې لاړ شو. او هغه قوم سرداران چې کله راله، مدني دور رسول الله مبارک خیمې مخې ته صحابو تورې راخیستې وې، دا ورته وایي خلو سبیلي، ما لارې پرېږدئ. او هغه ورته وایي چې زه ستاسو د پیغمبر خور کږمه. یوه تاریخ لیکلي، نظرونه ټیټ شو، تورې لاندې شوې او د بیبي ته لاره ورکړی شوه
تاریخ وګورئ. زه دې ځای من کې یو خبره کړم، د ښځو د حقوقو چیمپئن به ډېر خلک جوړ شي. د تاریخ او هسټري که راواړئ، رسول الله نه لوی لیډر او رهبر بل څوک نه دی راغلی چې د زنانه کوم حقوق رسول الله مبارک ورکړي داسې بل چا نه دي ورکړي. حضور مبارک رضایي خور نن زمانه کې هم شاید چې ما ستا هغه حیثیت ور نه کړو خپل خور لا چې کوم حضور مبارک ورکه. حضور مبارک ورته پاسې د خیمه کې او هغه ورته تاریخي جملې صحابه ورته وایي ما به نن نه مخکې هره مشوره تاسو سره کوله، خو نن زما خور زما په دروازه راغلی، زه تاسو سره مشوره نه کړم. ټول قیدیان یې رها کړه او ورته ویې ستا تکلیف څه لکه د راتلو، تا به یو پیغام را کړی وی، دا هم کافي وه. رسول الله مبارک په شان دی. زنده باد. رسول کے غلام تم زندہ باد، تم زندہ باد. د حضور مبارک بشانتی رهبر او لیډر بل څوک نه دی راغلی. رسول الله مبارک کې دا مایکل ایچ هارټ یهودي النسلو د په 1978 کې د یو تیوري لیکلې وه، دی 100 کتاب یې ولیکه. نوجوانان دې سرچ کا په انټرنیټ باندې شته، هغه دی 100 بک لیکل او هغه چې کله دنیا سل کامیاب خلک یې پکې ذکر کړه چې دنیا سل کامیاب ترین خلک څوک. مایکل ایچ هارټ هغه کتاب چې راواړوئ په لومبۍ صفحه باندې چې چا نوم دی هغه محمد صلی الله علیه وسلم نوم دی او هغه وایي چې دا نور 99 خلک دا صرف سکسیسفول، دا صرف کامیابو. رسول الله مبارک سپریملی سکسیسفول و، هغه داسې کامیابو چې څوک هغه دربار سره لګېدلی هغه هم کامیاب شوی دی. حضور مبارک داسې کامیاب شخصیت و. زه اخیری خبره کوم، رسول الله مبارک د هر زاویه د زندګۍ چې راواړو په هغې کې ټولو نه لوی لیډر او رهبر که ښکاري حضور مبارک دی. زه وایم رسول الله مبارک میلاد راتګ خوشحالي ده. هر هغه مور د رسول الله مبارک پر راتګ خوشحاله شي چې د هغې حیثیت دا د مکې پاک کاز منډۍ کې به یو سړی راغی، خپله مور به یې په شا کړې وه، وی به داسې څوک شته چې ما نه خپله مور په پیسو باندې وخلي. بیا رسول الله راغی، حضور مبارک هغه مور له دا حیثیت ورکه چې جنت په 2 اسمانونو کې ای راکوز که او د هغه مور په قدمونو کې واچول. حضور مبارک هغه هر هغه بچی د رسول الله مبارک پر راتګ خوشحاله شي. حضرت دحیه کلبی صحابي دی، هغه وایي ما په وړاندې یو سړی راغی، رسول الله مبارک ته ووایي چې 100 جنکۍ زما ژوندی په ځمکه باندې خښې کړي، حالات د معاشرې دا او بیا رسول الله راغی. حضور مبارک هغه معاشرې له دا حیثیت دا شرافت ورکه هغه بچی له چې ویې نن نه بعد که څوک تربیت وکړه د یو ماشومې هغه به ما سره جنت کې داسې لکه دا 2 ګوتې چې څنګه دي. الحمدلله مونږه د حضور مبارک پر راتګ باندې د خوشحالۍ اظهار کړی دی. هغه په هر طریقه باندې حضور مبارک هغه صحابي و ابي قتاده هغه رسول الله مبارک نه تپوس وکړه چې ته هر پیر په ورځ باندې روژه ولې نیسې؟ مسلم شریف حدیث دی، هغه ورته وایي چې فیه ولدتو، په دې ورځ زه پیدا شوی وم ځکه روژه نیسم. رسول الله مبارک هر پیر په ورځ د خپل پیدایش خوشحالي جوړه کړې ده. د روزې په صورت کې په هر صورت باندې خلک د میلاد خوشحالي جوړولی شي او هغه دا ابي قتاده باره کې هغه بله خبره هم یاده شوه. حضور مبارک چې چاته خولې نه څه لفظ وتلی که نه هغه هم خدای پاک حسن او جمال پیکر جوړ کړی. هغه ابي قتاده چې کله حضور مبارک کو خان چرته غیب شوی وای واپس راوسته دعا ته لاس اوچت کې الله ابي قتاده حسن سلامت وګرځي، خدای د ویښتاو مخ سلامت وګرځي. بیا تاریخ لیکلی چې دا به د ابي قتاده چې 70 کالو په 70 کال عمر کې به داسې لګېدل که 15 کالو هلک چې ګرځي. دا د رسول الله مبارک د خولې مبارکې برکتو. زه خپلې خبرې مزید اوږدول نه غواړم، مازدیګر اذان ټیم هم کېدو والا دی. ستاسو یو ځل بیا د جمرود تنظیم اهل سنت نوجوانان علماء کرام اراکین کارکنان ټولو ته خراج تحسین پیش کوم. حاجی حکیم خان ناظم صاحب هم ناست دی، نور مونږه د لنډي کوتل ناظمین هم ناست دي، نور مونږه مشران
کشران هم موجود یې خدای پاک د ستاسو دا راتلل خپل لویه بارګاه کې قبول او منظور وګرځئ. هغه عبدالعظیم صاحب شهید هغه به یو تاریخي اشعار ویل ربیع الاول کې هغه به وی پیدا عظیم انسان شلو صاحب د رحمتونو اقوامو پادوارو کائناتو په جنسونو اخلاقو بلندۍ ته عقلونه حیران شوي معیار ته د پوی حکمتونه حیران شوي ښایست ته د مینې معیارونه حیران شوي کتاب ته دیواړه کتابونه حیران شوي اسلام د خبرو طریقه یوه نامه شوه کردار د ژوندون یو نمونه شوه طریقه شوه نامه چې د خدای پاک نوم سره شوه کلمه شوه جنت شوه انعام کې چا چې مینه ورسره شوه اوچته د حجاز نه یو رڼا شوه راخوره شوه تیارو کډې په سر کړې د توحید بله ډیوه شوه وما علینا الا البلاغ. دعا دپاره لاس اوچت کړئ الله العالمینه. مونږ دا دلته ویل دا